آپ کو اسی طرح ایک طرف آپ قرآن پاک میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی موت ثابت کرتے ہیں، پھر ہم آپ سے پوچھتے ہیں حدیثوں کو کیوں مانتے ہو، تو آپ کہتے ہیں نہیں ہم حدیث کو قرآن کے مطابق کر دیں گے پھر مانیں گے۔ تو بھئی آپ کر رہے ہیں نا حدیث کو قرآن کے مطابق، حدیث تو نہیں نا ہو رہی، آپ نہیں کر ہم رہے کر ہیں۔ کے دکھا رہے ہیں تو ہو رہی ہے نا۔ ہاں تو جیسے میں نے پھر آپ کو دو خدا کر کے دکھائے، اگر آپ کے لیے وہ بات ٹھیک ہے تو آپ مانیں، میں تو نہیں مانتا۔ اس طرح اگر میں ہم کہتا آپ ہوں کو اگر بتاتے آپ ہیں کی بات ٹھیک ہے تو نہیں پھر میری بھی تو آپ ٹھیک نہ مانو، مانیں۔ یہ سوال میرا جی ہے کہ اگر آپ کی بات ٹھیک ہے کہ آپ مرضی سے حدیث کو موڑ کے قرآن کے برابر لا کھڑا کریں، قرآن کے مطابق کر دیں، تو پھر میری بات آپ کو ماننی پڑے گی، میں نے بھی وہی کام کیا۔ قرآن کے مطابق کر دیں، ماننی پھر بھی آپ کو نہیں پڑے گی، مرضی ہے آپ کی، جس طرح میری مرضی ہے اس طرح آپ کی مرضی ہے، بات اتنی ہاں ساری ہے تو نا۔ پھر یہ قرآن حدیث ماننا نہ ہوا، یہ ہماری اپنی مرضیاں ماننا ہو گیا۔ آپ اپنی مرضی مان رہے ہیں، میں اپنی مان رہا ہوں، یہ قرآن نہیں حدیث تو میں نہ قرآن مانا۔ کی انڈرسٹینڈنگ ہے نا زیاد صاحب، قرآن کریم کی انڈرسٹینڈنگ آپ کو ایک قرآن آیت کریم کی کی ایک انڈرسٹینڈنگ سمجھ ہے، حدیث ہے یا ہمارا دماغ ہے؟ دوسرا بندہ اس کی دوسری سمجھ ہے، اس کو دوسری سمجھ رہا ہے اس کو، تو یہ اختلاف تو جاری ہے بھائی قیامت پھر تک، اس کو حدیث کیسے کا معیار کیا رہ گیا اگر ہماری انڈرسٹینڈنگ اپنی چلنی ہے تو حدیث کا حکم کہاں رہ گیا؟ قرآن کریم سے بڑھ کے تو نہیں ہے حدیث، قرآن کریم میں بھی ایسے ہی ہے۔ قرآن کریم میں ہم کہہ رہے ہیں تمام رسول فوت ہو گئے ہیں، آپ کہتے ہیں جی سارے نہیں فوت ہوئے، ایک زندہ ہیں، تو ایسے ہی ہے نا۔ ٹھیک ہے آپ کی بات میں سمجھ گیا ہوں، آپ میری بات نہیں سمجھ رہے۔ جس چیز کو معیار بنایا جاتا ہے نا اس چیز کے مطابق فیصلہ کیا جاتا ہے، نہ کہ لیکن اس قرآن میں معیار صرف کو 3 ہی نمازوں بدل کا دیا جائے۔ ذکر ہے، حدیث میں 5 کیا، یہ بھی تو ہے نا رٹھور بھائی۔ پاکستانی بھائی کچھ کہہ رہے ہیں آپ؟ دیکھیں میں رٹھور صاحب آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، ایک بات سمجھاتا نہیں ہوں۔ میں نہیں بول رہا۔ رٹھور صاحب میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں بھی فرمایا ہے اور احادیث بھی متعدد ہے اس بارے میں کہ جب تمہارے درمیان کسی چیز میں اختلاف ہو جائے تو اللہ رسول کی طرف رجوع کرو۔ فی الحال ابھی ہم بات کر رہے ہیں احادیث کی، تو ہم یہ والا پارٹ لیں گے کہ جب اختلاف ہو جائے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف رجوع کرو، ٹھیک ہے جی۔ اب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک فرمان ہمارے سامنے آ جاتا ہے، میں کہتا ہوں کہ جیسا نبی پاک نے فرمایا میں وہ مانوں گا، آپ کہتے ہیں نہیں میں اس کی تشریح کروں گا، اس کی طویل کروں گا، میں اس کا یہ مطلب لوں گا۔ تو بھئی ہم نے پھر نبی پاک کی بات مانی ہے جو ہمارے دماغ میں آ رہا ہے ہم نے وہ مانی؟ یہ قابل غور بات ہے، جو اس پہ ہم نے سوچیں۔ قرآن کریم سے سمجھا، ہاں جو ہم نے قرآن کریم سے سمجھا ہے اس کے مطابق رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بات مانی ہے، کیونکہ رسول تو کریم کیا صلی اللہ علیہ وسلم نے رسول قرآن کریم کریم کے صلی اللہ خلاف علیہ کچھ وسلم نہیں نے قرآن کہا۔ پاک کو نہیں سمجھا تھا؟ تو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں بتا رہے ہیں آج آ کے، حدیث ظاہر ہم نبی نہیں پاک سمجھ کا رہے نا اس فرامین کو۔ ہی ہے نا۔ ہاں تو ساری حدیث پہ آپ اختلاف کر رہے ہیں نا، آپ جو حدیث مانتے ہیں دوسرے فرقے والے کو کہتے ہیں کوئی نہیں ہے وہ، تو پھر اس کو چھوڑ دے نا دوسرے، پھر ہم آپس میں آپ اور میں نہیں تو بات وہ کر رہے ہیں۔ اس لیے میں عرض کر رہا ہوں وہ یہ سارے اصول جو مجھے آپ سمجھا رہے ہیں ایک نا، یہ سارے حدیث جو اصول ہے پر آپ اس کو پابند رہتے صحیح ہوئے بھی، مانتے ہیں، دیکھیں وہ تو جو میں عرض کوئی کر رہا ہوں ضعیف کہ کہتا ہے، جتنے کوئی موضوع اصول کہتا ہے، اس دیکھیں طرح نا، انکار کرتا ہے نا۔ جتنے آپ ایک وہی نا حدیث کو جتنے صحیح مان اصول، رہے ہیں، کیا جو نزول عیسیٰ کی حدیثیں صحیح ہیں یا غلط ہیں؟ صحیح ہے نا۔ جی ہاں تو صحیح ہے، جب بالکل آپ ان کو صحیح صحیح مان رہے ہیں تو پھر ان کو ماننے نا جی جن کو صحیح ہے مان ضیاء رہے ہیں، اس کے صاحب، باوجود آپ بالکل اپنا صحیح ہاں ہے۔ تو اس ایک میں منٹ تشریح وہ ایک بیان منٹ کریں۔ کہتے ہیں کہ ٹھہر جاؤ، ہاں بات اس میں امام فہم مہدی کی علیہ بات یہ ہے نا کہ جب السلام آگے ہیں تو یہ انہی کی فوٹو لگی ہوئی ہے۔ آپ وہ غلط کر دو نا، جب آپ کہتے اچھا ہیں ٹھیک نزول ہے۔ ہے تو ٹھیک ہے، قرآن کریم سے ہم پوچھ لیں گے کہ نزول کیا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نزول فرمایا ہے نا، تو قرآن کریم میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق نزول کا لفظ استعمال ہوا ہے، تو کیا اس میں نہیں مسئلہ ہے؟ دیکھیں آپ نزول کہتے کی ہیں ابھی جی بحث رسول نہیں، کریم ابھی صلی اللہ علیہ وسلم نے چونکہ شخصیت کی نزول بحث ہو رہی فرمایا ہے، ہے، اس کے آنے کی آپ کہہ کیفیت رہے کیا ہیں، ہوگی کیا نہیں ہوگی آپ کہہ رہے وہ ہیں ہم نہیں بعد تو میں نزول کو دیکھیں گے۔ مان رہا ہوں نا میں، نزول کو میں یار مان رہا وہ ہوں، تو ہم رسول کریم دیکھ صلی لیں گے اللہ نا، علیہ وسلم نزول کا معنی پیدا ہونا کر لیں، آنا کر لیں، جانا، وہ بعد میں دیکھیں گے، ابھی شخصیت تو ڈیفائن کر لیں نا کہ اصل میں وہ نہیں شخصیت کون ہے۔ جو بات آپ کر رہے ہیں نا، میں نے کہا ہے کہ آپ نے کہا نزول کی حدیثیں مان رہے ہیں، میں نے کہا مان رہا ہوں، اب اتنی بات آپ کا سوال کا جواب آ گیا، اب جب آپ کہیں گے کہ کس طرح نازل ہوں گے تو پھر قرآن کریم سے دیکھ لیں گے کس طرح نازل ہوں گے، کیونکہ رسول کریم صلی اللہ علیہ یار وسلم نازل کس فرمایا طرح ہے۔ بھی نازل ہوں، آپ جس طرح مرضی نازل کر لیں، وہ مجھے اس سے ابھی کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ اصل میں یہ ہے کہ نازل ہونا کس نے ہے، نازل ہونے کا مطلب یہ ہے یا وہ ہے، وہ تو بعد کی بات ہے، جب یہ ڈیسائیڈ کر لیں گے کہ ہونا کس نے ہے۔ اصل بحث یہ ہو رہی ہے ہماری۔ یہ تو آپ بھی جانتے ہیں زبان میں یہ اصول ہے کہ جب ایک شخص زندہ ہی نہیں ہے تو پھر جب اس کا نام لیا جائے گا تو وہ کیسے جو زندہ ہو کے شخص آ جائے گا؟ زندہ نہیں ہے اس کو نبی پاک کیسے فرما سکتے ہیں آئیں گے؟ یہی تو میں کہہ رہا ہوں کہ جب زندہ نہیں ہے تو جب اس کا فرمانا کہ وہ آئے گا تو کیسے وہ آ سکتا ہے جب زندہ ہی نہیں نبی ہے؟ پاک قرآن تو کی نہیں فرما فرماتا ہے کہ سکتے ایسا، پھر یہ فرمان رسول تو نہیں ہو سکتا۔ یہ فرمان رسول یا ہو نہیں سکتا یا اس کا مطلب کچھ اور ہے۔
नहीं, मतलब कुछ और तो आप अपनी तरफ से डाल रहे हैं। हमें तो एक असूल अल्लाह ताला ने बयान फरमाया कुरान पाक में भी कि नबी का फरमान कुरान के या अल्लाह के फरमान के खिलाफ नहीं हो सकता। ये तो बात ही शुरू में बुनियादी बात ये कर रहे हैं। रसूल बिल्कुल, जब नहीं हो सकता तो फिर हम ये तो नहीं ना कर सकते, फिर हम उसका इनकार कर सकते हैं कि रास्ता है हमारे पास। हम उसको कुरान करीम से समझेंगे ना कि रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने नज़ूल फरमाया है, तो कुरान करीम से किस तरह चला नज़ूल? वो बात फिर वही आ जाती है कि फिर हम कोई भी गलत हदीस होगी या मौजू हदीस है उसको हम पकड़ के कर दें जी कुरान के मुताबिक हम करके इसको भी मैं कहता हूँ ये हो नहीं सकता ना। आप कर सकते हैं, आप करके दिखाया है, आप कहते हो नहीं सकता, कैसे नहीं हो सकता? मैं कह रहा हूँ आपकी जरूरत है, आप कर लें, मैं तो नहीं कर सकता। ये जरूरत यही जरूरत आप करते हैं, यही मैं आपको समझाता हूँ। अच्छा, मैं कह रहा हूँ अब ये जो बात है ना, ये आप मुकाबले की मौका था वो मैं सलाम ये आप मुकाबले की बात है साहब आए ने साहब सलाम अलैकुम हो रही है, ये बात है मुकाबले की। हम तो बाद में आए हैं ना, आप सारे जो भाई ठीक है। हाँ जी जी, जो आप जो गल करनी है तो कर सकते हो। अच्छा देखिए, मैं आपको बताता हूँ, असूल आप मुझे बता रहे हैं ना, जितने असूल आप मुझे बता रहे हैं, मेरी एक छोटी सी अर्ज सुन लें, फिर उसके बाद आप कर लीजिएगा। सारे फिरके हैं ना, मेरी एक अर्ज सुन लें छोटी सी। अब बहस आज हमारे दरमियान हो रही है ना, आपके और मेरे दरमियान। मैं कह रहा हूँ कि अगर ऐसा माना जाए कि ईसा अलैहिस्सलाम फौत हो गए तो हदीस रद्द करनी पड़ेगी। आप कह रहे हैं कि नहीं, इसकी कोई तवील तशरीह करके इसको कुरान के मुताबिक करना पड़ेगा। हमारे दोनों के दरमियान ये अब एक इख्तलाफ पैदा हो गया। अब हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु जो हैं वो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की यही हदीस नज़ुल ईसा वाली बयान करने के बाद फरमाते हैं फ़क़रऊ इन शिअ्तुम व इम मिन अहलिल किताब इल्ला लयुमिनन्ना बिही क़ब्ल मौतिही व यौमल क़ियामति यकूनु अलैहिम शहीदा। कुरान पाक में जो आयत है ना, जिसमें जिक्र है कि हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पर उनकी मौत से कबल तमाम अहले किताब ईमान ले आएंगे, तो ये इस आयत की तरफ हज़रत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने यही हदीस शरीफ पढ़ के इशारा किया है कि अगर तुम चाहो तो ये आयत पढ़ लो। तो अब सहाबी रसूल की जी नहीं, ये आप दलील दे रहे हैं ईसा अलैहिस्सलाम की हाथ की? नहीं, मैं बता रहा हूँ कि सहाबी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो हैं वो नज़ूल जिन ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम का होना है उनको वो ईसा अलैहिस्सलाम बता रहे हैं जिनका कुरान में जिक्र है। जी आप दलील दे रहे हैं ना? जी जी। तो दलील तो तब देते हैं मोहतरम जब मौजू तय हो और उसके मुसलमान तय हो। इस बात पे दलील नहीं दे रहा कि ईसा अलैहिस्सलाम जिंदा है या फौत हो गए। मैं हमारे दरमियान जो बात इख्तलाफी चल रही थी ना कि हदीस की तवील की जाएगी या उसका इनकार किया जाएगा, तो इसके फैसले के लिए मैंने कुरान करीम की भी तावील करते हैं भाई, कुरान करीम की भी तावील करते हैं, हदीस की अब तावील करते हैं। मैं आपको बताता हूँ हदीस रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि यक्सुल सलीबा, तो अब यक्सुल सलीबा की तावील नहीं करते आप? नहीं, हम तो कोई नहीं तवील करते, कोई भी नहीं करते। क्या यक्सुल सलीबा का क्या मतलब है? सलीब तोड़ेंगे मतलब सर क्या, मुझे समझाए ना आम मतलब कि ये जो अलामत इन्होंने सलीब की बनाई हुई है वो आके तोड़ देंगे। हाँ। कि मैंने आपको दजाल को कत्ल करेंगे, वयक्तुल खंजीर, खंजीर को भी कत्ल करेंगे। इसका ये मतलब है वह नहीं जिस तरह आप कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, 100% मेरे नबी का फरमान है। कोई तवील नहीं इसकी? नहीं, कोई तवील नहीं है इसकी, कोई भी तवील नहीं है। तो यानी कि जब ईसा अलैहिस्सलाम आएंगे तो वो सलीब को, मसलन एक सलीब को तोड़ेंगे कि एक से ज्यादा सलीबों को तोड़ेंगे? एक का ही जिक्र है हदीस में, एक सलीब का, एक खंजीर का। तोड़ने से वो मकसद, एक सलीब तोड़ने से उनके आने का मकसद पूरा हो जाएगा। हाँ जी बिल्कुल, जैसे क्रिश्चियन यार एक ही है ना सारे, क्या हो गया भाईजान राठौर भाई? सलीब देखिए, मैं आपको समझाता हूँ जी, एक मिनट सलीब तोड़ना, क्या सलीब का अकीदा तोड़ना या एक मिनट मैं आपको समझा देता हूँ यार, मैं आपको समझा देता हूँ, आपको बात सबको समझ आ जाएगी, सबको समझ आ जाएगी। एक क्लास है, उसमें 30 स्टूडेंट हैं, टीचर उनको कहता है कि आपने कल कलम लेके आनी है, ठीक है जी, कलम लेके आनी है, उसमें आपने जो है वो उसके साथ आप तख्ती लिखेंगे, जो कुछ भी लिखेंगे। अब स्टूडेंट जो है, टीचर कहता है कि वो जो काना नहीं होता उसकी जो कलम बनती है वो बना के, टीचर का ये मतलब था या उसने यही कहा। अब सारी क्लास जो है वो किसी और लकड़ी की कलम लेके आ जाती है, फर्ज करें वो जो कपास वाली लकड़ी, उसकी कलम बना के ले आती है। टीचर आके देखता है कि ये इन्होंने क्या किया हुआ है। अब टीचर एक स्टूडेंट को बुलाएगा कि कलम लेके आए, वो स्टूडेंट आ गया, टीचर ने देखा ये कौन सी कलम, मैंने तो काने की कही थी, वो पकड़ के तोड़ देता, कहता है मैंने ये कलम कही थी तुमको। क्या मतलब होगा, सारी क्लास की कलमें रिजेक्ट है।
بس یہی معاملہ ہے کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام آئیں گے، ان کے سامنے سلیب پکڑ کے توڑ دیں گے کہ میں نے کب یہ عقیدہ دیا آپ کو. اس کا یہ مطلب نہیں کہ ہر بندے گلے سے پکڑ کے، جب انہوں نے یہ علامتی طور پہ توڑ دیں گے سمجھ لو ختم ہوگی بات. خنزیر کو بھی ایک خنزیر کو قتل کریں گے. ہاں بالکل، خنزیر کو قتل کر دیں گے، وہ یہ بتانے کے لیے کہ یہ جانور تو میں نے نجس قرار دیا ہے، یہ میں آپ کے سامنے اس کو قتل کر رہا ہوں، یہ تو کھانے کے قابل نہیں ہے، آپ نے اس کو حلال قرار دیا. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں، یہ جو آپ اپنے اگلی بات کہی ہے کہ ایک سلیب سے یہ ثابت ہو جائے گا کہ میں نے تو یہ عقیدہ دیا ہی نہیں، اور ایک خنزیر سے ثابت ہو جائے گا کہ میں نے تو تمہیں اس کو حرام قرار دیا تھا. یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ اس کو تعویل کہوں کہ تشریح کہوں؟ جو بھی کچھ بھی نہیں، اس کو جو یقتل الخنزیر، خنزیر کو قتل کریں گے، اور کسر سلیب، اگلی بات کہی آپ نے، جو اگلی بات آپ نے کہی وہ کیا ہے؟ کون سی اگلی؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ ثابت کر دوں گا کہ میں نے تو تمہیں تعلیم ہی نہیں دی سلیب کی. یہ کیا ہے؟ دیکھیں حدیث شریف میں جو بات بیان ہوئی ہے کہ وہ سلیب کو توڑیں گے، وہ حکم پورا ہو گیا. اب انہوں نے جب آنا ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے، ارے سن لینا، انہوں نے جو آپ نے اگلی بات جب کہی ہے، جو حدیث میں لکھا ہے وہ تو سمجھ آ گئی نا. جو آپ نے اگلی بات ویسے روایت دے رہے ہیں مکمل، آپ کو بتا رہے ہیں مکمل. اچھا مجھے لگتا ہے کہ نا یہ بابر بھٹ صاحب زیادہ دلیل رکھتے ہیں، وہ آپ کو پڑھانے والے ہیں، جن کے بیچ میں آپ بول رہے ہیں نا، ان کو بات کرنے دیں. آپ سمجھتے ہیں کہ وہ پھنس گئے ہیں تو میں ان کو بچا رہا ہوں. نہیں رٹھور بھائی، آپ بات کو لمکا رہے ہیں، بات تو ختم ہو رہی ہے، آپ جان بوجھ کے آگے. اگر وہ لٹکا رہے ہیں تو آپ سمجھ لیں اس بات کو. دیکھیں آپ نے پوچھا مجھ سے کہ کسر سلیب توڑنے کا کیا مطلب ہے، میں اس کا بتا رہا ہوں کہ وہ جو ہے وہ سلیب کو توڑ دیں گے. اب آگے اس کا مطلب آپ نے ایک منٹ جو آپ نے کہا کہ اس کا یہ مطلب ہے، یہ جو مطلب ہے اس کو آپ کے پوچھنے پہ میں نے بتایا نا کہ کیا اس سے سارا عقیدہ ختم ہو جائے گا. اس کے جواب میں نے کہا آپ عالم دین ہیں تو آپ بتائیں گے نہیں اپنی امت کو، یا لوگوں کو بتائیں گے نہیں، امت کو یہ باتیں بتائیں گے نا. میرے بھائی بات کہیں گے یا تشریح کہیں گے؟ نہ یہ طویل ہے نہ تشریح ہے، یہ آپ کے الگ سوال کا جواب تھا. الگ جو آپ نے سوال کیا کہ کیا پھر سلیب توڑ دینے سے وہ ان کا عقیدہ ختم ہو جائے گا، اس سوال کا میں نے جواب دیا. حدیث کی طویل نہیں کر رہا، آپ کے سوال کا جواب میں نے دیا. حدیث میں تو جو فرمان رسول ہے وہی ہے. حدیث میں تو لکھا ہے کہ مسیح کے دم سے کفار پگھلیں گے جہاں تک ان کی نظر جائے گی. بالکل ایسے جہاں تک ان کی نظر جائے گی. ہاں جی. تو مجھے بتائیں کہ یہ بات جو آپ کہہ رہے ہیں یہ اس طرح ہی ہوگی؟ ایسے ہی ہے، یہ معجزہ اللہ تعالیٰ عطا کرے گا، ویسے ہی ہے بالکل. تو انبیاء تو تبلیغ کرنے آتے ہیں، انبیاء تو مسلمان کرنے آتے ہیں کہ انبیاء منہ کی پھونکوں سے بندے مار وہ دجال کے ساتھیوں کے بارے میں حدیث شریف میں ہے کہ ان سے تو جنگ کریں گے نا، ان پر اسلام پیش کریں گے، وہ نہیں مانیں گے تو ان سے جنگ کریں گے. نہیں یہ کس کے متعلق ہے؟ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے متعلق. کفار کو تبلیغ کرتے ہیں کہ مومنوں کو تبلیغ کرتے ہیں؟ تبلیغ تو ہوتی کفار کو ہے. انبیاء کفار کو تبلیغ کرتے ہیں کہ مومنین کو کرتے ہیں؟ کفار کو ہی کرتے ہیں، تو آ کے ان کو کہیں گے، ان پر اسلام پیش کریں گے. اور حدیث شریف میں ہے کہ یہاں پر تو وہ منہ کھولیں گے تو کفار مرتے جائیں گے. انسان کی جو نظر ہے اسلام پیش کریں گے نا، تو وہ جو دجال کے ساتھی ہوں گے ان کے بارے میں ہے نا کہ جو دجال کے ساتھ ہوں گے، دجال کے ساتھیوں کو تبلیغ نہیں کریں گے، ان کا کیا قصور ہے؟ اور دیکھیں سب پر اسلام پیش کریں گے، لیکن بہت سے ایسے ہیں جو دجال کے ساتھ مل جائیں گے، نہیں مانیں گے. اگر آپ ضیاء صاحب، میں اتنی بات، اگر آپ اس بات کو ضیاء صاحب اگر آپ اس بات پر مطمئن ہیں نا کہ ایک نبی، اس کا کوئی بھی نام آپ ہو، وہ منہ کھولے گا اور جہاں تک اس کی نظر جائے گی اس سے کفار مرنا شروع ہو جائیں گے. یعنی کہ ایک انسان کی نظر 2-3 میل تک جاتی ہے، عام انسان کی نظر، تو 2-3 میل تک جس طرف وہ منہ کھولے گا، مشرق مغرب شمال جس طرف منہ کھولے گا اس طرف وہ کفار مرتے جائیں گے. اگر آپ اس بات پر مطمئن ہیں تو ٹھیک ہے، آپ کو مبارک ہو ضیاء صاحب. میں اس بات کیا کہوں اس کے علاوہ؟ ٹھیک ہے. سوال ہے، انہوں نے جنگ کے متعلق کہا ہے، جنگ کون سی ہوگی؟ علمی جنگ ہوگی یا تلوار کی؟ تلوار کی. تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تو پیشگوئی یہ بھی کیا کہ اس وقت تلوار کی جنگ ختم ہو جائے گی. جی، جب سارے وہ نان مسلم ختم ہو جائیں گے تو جنگ ختم ہو جائے گی. تو آپ مجھے یہ بتائیں کہ نعوذ باللہ حضرت امام مہدی علیہ السلام یا حضرت عیسیٰ علیہ السلام، جن کو آپ کہتے ہیں کہ واپس آئیں گے، وہ کیا ساتھ ایٹم بم لے کے آئیں گے؟ یہ آپ کو کس نے کہا؟ یہ کیا کون سا سوال؟ ان کے پاس تو ہے نا ایٹم بم، یہ جو عیسائی یا جتنی بھی ملک ہیں. جی بالکل. دنیا میں جتنے ذرات ہیں نا، دنیا میں جتنے ذرات ہیں اتنے دنیا میں ایٹم بم ہوں اور بڑے پاورفل ہوں، لیکن اللہ کا نبی ایک انگلی کا اشارہ کر دے تو سارے ایٹم بم بسم ہو جائیں. اللہ کا نبی اب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی تو تھے نا. جی بالکل.
तो उन्होंने तो ऐसा कोई भी, ये तो आप कह रहे हैं कि वो ऐसे उंगली करेंगे तो वो सारे मुल्क तबाह हो जाएंगे। बिल्कुल अल्लाह ताला, मैं सिर्फ पावर बता रहा हूँ कि अल्लाह ताला की इतनी कुदरत है कि दुनिया के सारे एटम बम अल्लाह की कुदरत का मुकाबला नहीं कर सकते। सवाल ही गलत है सिरे से आपका। है ना जो ਅੱਛਾ ਮੈਂ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ, ਮੈਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸੋ ਆ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਬਸਮ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਏ ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦਾ ਅਕੀਦਾ ਵੇ? बसम वाली कौन सी? ਆ ਤੁਸੀਂ ਹੁਣ ਆਖਿਆ ਨਾ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਨਬੀ ਇਸ਼ਾਰਾ ਕਰੇਦਾ ਤੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਬਸਮ ਹੋ ਜੇਦੀ ਤੇ ਬਸਮ ਤੇ मैंने बसम कहा था कि पता नहीं सारे एटम बम भुस्सो हो जाए, कहा था, ये मुझे नहीं याद। बसम क्या है? तो हाँ मैं बड़े ध्यान ना सुनन दिया तो चलो ऐसे ही कहा होगा, तो इसमें क्या है? बसम तो की ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਤੁਸੀਂ ਫਿਰ ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦਿਨ ਤੱਕ ਇਸਲਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਤਾਂ ਮੰਨਿਆ ਹੀ मतलब ਨਹੀਂ ਹੈ बसम ਦਾ मतलब बसम कोई कहे तो हिंदू हो ਜਾਂਦਾ? ਤੇ ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋ ਨਾ ਤੁਸੀਂ, ਹੋਰ ਹੈ ਕੌਣ ਹੋ? ਜਿੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਹੋ, ਇੰਡੀਅਨ ਹੋ, ਹਿੰਦੂ ਹੀ ਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਕੌਣ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਅਰਬੀ ਹੋ? अच्छा ठीक है ठीक है ठीक, शुक्रिया। ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਸ਼ਾਮਲ पाकिस्तानी भाई फिर उन्हें सवाल पूछना ताहिर भाई भी आए ना, मैं माजर चाहना, मैं ही गल करनी चाहना ज़िया साहब। एक तो मैं मैनू मौका दियो, मैनू बड़ा अच्छा लगे अज गल करके, बड़े तरीके से गल की। अल्लाह करे कि इस तरह ये सिलसिला जारी रहे। बहुत शुक्रिया तुहाडा, अल्लाह तुहानू जज़ा देवे। नंबर 1। नंबर 2 है कि कुछ गल्लां मैनू जिहड़ा ना जे तुसां कीतियां ना, मैनू मजीद मौका मिला कि मैं ते होर करां और इन्हां ते ना तहकीक करां। मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना क्योंकि इंसान इल्म की खातर जिले जी बिल्कुल करना चाहिए जी, जिले इंसान इल्म की खातर बहता है ना तो फिर किसी को कोई लैके उठता है या कोई कुछ लैके उठता है, तो जिले इंसान आता है ना कि जी मनु मैं ही इकले कुल हाँ, तो फिर इंसान मजीद सीख नहीं सकता। तो मैं थोड़ा शुक्रिया अदा करना चाहना। हूँ तुसी बाकी ना करो गल। बस ठीक है, गल करो। जांदे आया मैं तुहानू सिर्फ एक नसीहत करन लगा जी जी कि कदी भी जदों तुसी कुरान दे अगे या नबी दे फरमान दे अगे अपना दिमाग चलाणगे हो ना, तो मेरा नहीं ख्याल कि तुहानू हिदायत मिलने वाली। इस्लाम उन्होंने ही कहते हैं सरे तस्लीम खम कर लेना कि जिथे अल्लाह का हुक्म है या अल्लाह के रसूल का, उत्थे गर्दन नीवी कर लो। तुहानू समझ आती है तो भावें नहीं आती। ऐसे गल नूं अल्लाह ताला ने कुरान पाक दे विच बड़े वाज़े अल्फाज च फरमाया कि एक चीज़ आ वो तुहानू लगदी आ कि वो तुहाडे फायदे च आ, लेकिन हो सकता हकीकत च तुहाडे नुकसान च होए। लेकिन एक चीज़ आ वो तुहानू लगदी है कि तुहाडे नुकसान च, तो हो सकता हकीकत च तुहाडे फायदे च होए। ए तुसीं नहीं जानदे, सिर्फ अल्लाह जानदा किहड़ी चीज़ तुहाडे नुकसान च। अच्छा ज़िया भाई मेरी भी सुन लो छोटी जी, ये फिर तुहां हिंदुआं दे अकीदे क्यों अपनाए होए ने? क्यों नहीं करांदे अकीदा अपनांदे? जे मुसलमान किहड़ा हिंदुआं दा अकीदा दस दो जी, बदलन ने ते अज भी तुहाडे सारे दे सारे अकीदे जेहड़े ने सारे पाकिस्तानियां दे ਉਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੰਡਤਾਂ ਦੇ ਅਕੀਦੇ ਨੇ। ਅੱਛਾ ਦੱਸ ਦਿਓ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ, ਮੈਂ ਬਦਲ ਭਾਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਜੇ ਦੀਨ ਆ ਇੱਕ ਤੇ ਹੁਣੇ ਤੁਹਾਡੇ ਮੂੰਹੋਂ ਗਲਤੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਕਲ ਗਿਆ ਜਾਂ ਤੁਹਾਂ ਬਸਮ ਹੁੰਦਿਆਂ ਦਾ ਕੀਦਾ, ਇਹ ਕਿਹੜਾ ਕੀਦਾ ਬਸਮ? ਹਾਂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਹੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਸਮ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੱਸਿਆ, ਨਾ ਅਰਬੀ ਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਇਹ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਯਾਰ, ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈਗਾ। ਮੈਂ ਉਰਦੂ ਬੋਲਦਾ, ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਅਰਬੀ ਬੋਲਦਾ। ਮੇਰੀ ਵੀ ਸੁਣ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਘੰਟੇ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੇ ਹੋ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲਓ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆ ਜਿੰਨੇ ਅਕਸਰੀਅਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਡੀਓ ਵੇਖਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਵਾ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਲਵੀ ਹਜ਼ਰਾਤ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਡਿਸਕੋ ਡਾਂਸ ਉਹਨਾਂ ਬਣਾਈ ਹੁੰਦੀ, ਤੇ ਟੱਪਦੇ ਤੇ ਨੱਚਦੇ, ਕਦੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਤਾਂ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਪੱਖੇ ਨੂੰ ਚੰਬੜ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਕਦੀ ਉੱਡ ਕੇ ਉਹ ਉੱਥੇ ਤੁਰ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਕੀ ਇਸਲਾਮ ਇੰਜ ਦਾ ਇਸਲਾਮ ਹੈ? ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਗਲਤ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਤਰੀਕਾ ਜਿਹੜਾ ਵੇ ਇੰਜ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਇਹ ਗਲਤ ਗੱਲ ਆ, ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ। ਇਹ ਸਹੀ ਗੱਲ ਆ ਤੁਹਾਡੀ, ਇਹ ਗਲਤ ਆ। ਛੜੀਏ ਫੜ ਕੇ ਮਜ਼ਾਕ ਬਣਾ ਹੜਿਆ ਇਹਨਾਂ, ਫੜ ਕੇ ਸਾਡਾ ਇਸਲਾਮ ਦਾ। ਨਹੀਂ ਗਲਤ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫੜ ਕੇ ਅਰਬੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਵੀ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਸਵਾਏ ਨਮਾਜ਼ ਪੜਨ ਤੋਂ ਤੇ ਆਪਣਾ ਨਮਾਜ਼ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਜਾਂ ਕੁਰਾਨ ਤੋਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿਤਾ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਇੰਜ ਦੀ ਕੋਈ ਹਰਕਤ ਕਰਦਾ, ਗਲਤ ਕਰਦਾ, ਰੋਕਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਉਹਨੂੰ। ਹੋਰ ਮੈਂ ਕੀ ਕਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ। बाकी जी ज़िया साहब ने गल आखी है ना कि अल्लाह दा या अल्लाह दे रसूल दा हुक्म, ते ओ हर जेड़ा मुसलमान है ना ज़िया साहब, वो यही गल समझदा है, इस गल तो ईमान रखदा है। हाँ अमल दी कमजोरी किसे च होवे तुसी आ सकदे हो, लेकिन हम मुसलमान है ही होवे जेड़ा अल्लाह ताला दे हुक्म अगे सर तस्लीम हम करदा है। बस ए ज़हन च रखना, अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के फरमाया, अल्लाह दी कसम जो असी आम मुसलमान खाने ना ओदी बड़ी दहशत। अल्लाह दा रसूल ना तुसी फिर दलील दे पासे टुर गए हो। नहीं मैं गल दलील नहीं, मैं सिर्फ एक गल दी अहमियत दस रहा तुहानू कि जो अल्लाह दे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कसम खा के गल बयान कर रहे, उस तो बाद भी असी कहिए कि नहीं एदा मतलब ए नहीं ए, वो फिर उस तो बचना चाहिए। बस ये गल्लां मोहतरम, ये गल्लां दलील विच करी दियां ने, बारे मेरी गल सुनो।
हर मुसलमान जो है ना इस गल ते यकीन रखता है कि जिहड़ी गल अल्लाह ते रसूल ने फरमाई है ना उहदे सर तस्लीम हम है। सिर्फ फर्क ये है कि किहड़ी गल नूं तुसीं हुक्म समझदे हो। मसलन ऐसे मुसलमान तुसीं जानदे हो आदमी दी दाढ़ी रखना जेहड़ा वो हुक्म है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, पौंचे छुंगना गिट्टियां तो उपर ये हुक्म है रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दा, दाढ़ी जेहड़ी मुच्छां जेहड़ियां मुन्नना ये हुक्म है। और ऐसे मुसलमान ही तुसीं जानदे हो आदमी जी कोई हुक्म नहीं है। समझदे हो? ते हुक्म केह् है, ये असल गल है। जिन्हों हुक्म जिन्हों जेहड़ा हुक्म समझदा है ਉਹਦੇ पर सर तस्लीम हम करना ये बिल्कुल ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ठीक है, ਇਹਦੇ ਕੋਈ ਗੁੰਜਾਇਸ਼ ਹੀ नहीं है। ठीक है ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ। अच्छा जी साहब मेरा एक सवाल है ਤੁਹਾਡੇ को कर सकना? जी जरूर जी सब तो पहले तो अस्सलाम वालेकुम। उस तो बाद अर्ज़ है कि तुसी क्या कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कसम खा के यह गल फरमाई है कि मसीह इब्ने मरियम हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम नाज़िल होंगे, इस तरह गल? जी बिल्कुल ठीक है। तो ये मतलब कहते हो कि तवील नहीं करनी चाहिए, जिस तरह लिखा है उस तरह के लफज लेने चाहिए हैं, उस तरह का उस तरह ही कह रहे तुसी? हाँ जी जी। तो कसम खा के तो यह गल नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा नूं फरमाई है, फिर तुसी दूसरे वास्ते क्यों लेंदे हो? की मतलब मैं गल नहीं समझा तुहाडी। यह कसम खा के ते गल किन्हां नूं बयान कीती सी? सहाबा कराम नूं। ठीक गल हाँ, है फिर सहाबा वास्ते फिर गल तवील जे असीं दूसरे वास्ते लवांगे तो फिर तो तवील होएगी। हाँ तो बस फिर मनो ही ना हदीस शरीफ नूं कि तो सहाबा वास्ते। नहीं मैं तुहाडा असूल धरे अगे रख रहा वां, ਅਸੀਂ ਤੇ ਮੰਨਨੇ ਆ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਜੇ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰੋ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਦਾ ਉਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਜਨਾਬ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਹੀ ਗੱਲ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ, ਤਵੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਤਵੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਮਝਾ ਦੇ, ਕੀ ਤਵੀਲ ਕੀਤੀ ਅਸੀਂ? ਜਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਕਿ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਹਾਬਾ ਨੇ ਫਰਮਾਈ। ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਤੁਹਾਡੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਆਣਗੇ, ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ ਜੀ ਜੀ। ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲੇ ਦੱਸੋ। ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੇ? ਨਹੀਂ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਹੋ ਗਏ ਫੌਤ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਗੱਲ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਹਾਂ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਉਹੀ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਹੱਕ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ। ਹਾਂ ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨਾ, ਹੁਣ ਜਿੱਦਾਂ ਹੋ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਗੇ। ਸਹਾਬਾ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਤੇ ਇਹਦਾ ਮਤਲਬ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਫਿਰ। ਇੰਨਾ ਲਿਲਾਹਿ व इन्ना इलैहि। ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕੀ ਗਲਤ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ? ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਹਾਂ ਤੇ ਉਹੀ ਮੈਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਹੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੋ ਮੈਂ ਤਾਂ ਤਵੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੁਸੀਂ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਨਾ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਤੇ ਫਿਰ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ। ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ, ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਫਿਰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਨੇ ਨਹੀਂ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨਾ ਕਿ ਤੁਮ ਬੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਗੇ। ਨਹੀਂ ਭਾਈ ਜੀ ਜੀ ਦੱਸੋ। ਉਹ ਯਾਰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਣਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम? ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਗੱਲ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਸਹਾਬਾ ਬੈਠੇ ਸਨ ਸਾਹਮਣੇ। ਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਦੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਮਾਰੇ ਨੇ, ਉਹ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਨੇ ਸੋ ਜਾਓ ਤੇ ਯਾਰ ਗੱਲ ਜਨ ਕਰੀਬ ਤੁਮ ਮੇ ਨਾਜ਼ਲ ਹੋਗੇ। ਹਾਂ ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਹੈ। ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ, ਦੋ ਬੰਦੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਫਿਰ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ, ਮੇਰੇ ਤੇ ਭਲਾਈ ਕਰੋ। ਵੇਖੋ ਜੀ ਰਸੂਲ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। नहीं मैं नहीं तवील कर रहा, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद फरमाया कि कुर्बे क़यामत चाणगे। किन्हां नूं फरमाया? खुद फरमाया कुर्बे क़यामत चाणगे सहाबा कराम नूं। मैं क्या किन्हां नूं फरमाया? सारियां गल्लां सहाबा कराम ने फरमाइयां, सानू डायरेक्ट थोड़ी फरमाइयां। हां सहाबा नूं कहा ना कि तुम में नाज़िल होंगे, और नाल ये भी फरमाया ना कि कुर्बे क़यामत चाणगे। हां नहीं फिर क़यामत आ जानी चाहिए ना सहाबा दी जिंदगी च। नहीं पेशवी नौज़ बिल्लाह सहाबा कराम दी देखो, सहाबा कराम दी जिंदगी च क़यामत किंज आ जांदी जदों नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने गल सुनो मेरी। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ एक मिनट मैं तुहानू दसदा। हज़रत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जदों ਉਹ इब्न सियाद ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਪਿਆ ਨਾ ਕਿ ਇਹ ਦਜਾਲ ਹੋ ਸਕਦਾ, ਤੇ ਹਜ਼ਰਤ ਉਮਰ ਫਾਰੂਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾਹ ਮੈਨੂੰ ਹੁਕਮ ਦਿਓ ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰ ਦਿਆਂ। ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਅਗਰ ਇਹ ਵਾਕਈ ਦਜਾਲ ਹੈ ਨਾ ਤੇ ਤੇਰੇ 'ਚ ਕੁਦਰਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਕਤਲ ਕਰਨ ਦੀ, ਉਹਨੂੰ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਕਤਲ ਕਰਨਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਵਾਜ਼ਿਹ ਹੋ ਗਈ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ने ਉਹਦਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਣਾ, ਬਾਅਦ 'ਚ ਆਉਣਾ ਸੀ। फिर कई जगह ते नबी पाक ने भी फरमाया कि कुर्बे क़यामत चाणगे, फिर इमाम मेहदी अलैहि रिज़वान दे दौर दे विच आणगे। कई जगह ते नबी पाक ने फरमाया। मैं अर्ज़ कीती है, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਕੀ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ, ਇਹਦੀ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ।
ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ ਨੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਲਫ਼ਜ਼ ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਲੈਣੀ ਹੈ। ਤੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਫਿਰ ਦੂਸਰਿਆਂ ਵਾਸਤੇ ਤੇ ਲੈ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਹੀ ਹੁੰਦੀ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਲਓ ਤੇ ਇਹਦਾ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੰਨਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਨਾਲ ਇਹ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਬਿਲਕੁਲ ਸਹੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਅਸੂਲ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਅੱਗੇ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਵਾਂ ਕਿ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਤੇ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਆਵੇ, ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਹੁੰਦੇ। ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਤੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ, ਨਾ ਕਿਆਮਤ ਆਈ ਤੇ ਨਾ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਆਏ। ਦੇਖੋ ਜੀ, ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਦੋਂ ਇਹ ਫਰਮਾ ਦਿੱਤਾ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ, ਹਾਂ, ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਲ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਕਿੰਜ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਤੁਸੀਂ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤੇ ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਹੀ ਲੈ ਰਿਹਾ, ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਨਹੀਂ, ਜੇ ਉਹ ਕਿਆਮਤ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੇ ਫਿਰ ਤਵੀਲ ਤੇ ਹੋ ਗਈ ਜੀ ਯਾਰ। ਤਵੀਲ ਕਿੰਜ ਹੋ ਗਈ? ਮੈਂ ਦੱਸੋ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਕਿਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਆਏਗੀ? ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਮ ਮੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਵੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੈ, ਫਿਰ ਤਵੀਲ ਕਿਉਂ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਤਾਂ ਕੋਈ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂ, ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਕਰਿਓ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ। ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਫਰਮਾਇਆ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ, ਬਿਲਕੁਲ ਇਹੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਗੱਲ ਸੁਣੋ, ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਗੱਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ, ਬਿਲਕੁਲ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡਾ ਨੁਕਤਾ ਜਿਹੜਾ ਸਮਝ ਗਿਆ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਇੰਜ ਹੀ ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਬਾਰੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੈਂ ਸਮਝ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲੈਣਾ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕਿਉਂ ਮੰਨਦਾ ਕਿ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ अलैहिस्सलाम ਨੇ ਬਾਅਦ ਚ ਆਉਣਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਹੈ। ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਮੈਂ ਦੂਜੀਆਂ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦੂਜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਵੀ ਨੇ। ਹਾਂ, ਫਿਰ ਇਹ ਹਦੀਸ ਤੇ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਨਾ ਤੁਹਾਡੇ ਅਕਾਇਦ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ। ਨਹੀਂ, ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਝੂਠੀ ਸਾਬਤ ਹੋ ਗਈ ਦੱਸੋ? ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ ਨਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਤਵੀਲ ਕਰ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਹਾਂ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂ, ਤਾਂ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਫਰਮਾਇਆ ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਚ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਹੈ? ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਭਾਈਜਾਨ, ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਆਹੋ, ਤੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣਗੇ, ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਜੀ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ। ਹਾਂਜੀ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਵੇ, ਇਹ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਇਹ ਮੁਰਾਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ? ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ ਤੁਮ ਮੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਣਗੇ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ, ਤੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਦੇ ਫੌਤ ਹੋ ਗਏ। ਵੇਖੋ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ, ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਉਸ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਤੇ ਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਤੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ, ਕੁਰਾਨ ਵੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਅਸਲ 'ਚ ਤੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਸੀ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਬਾਕੀ ਗੱਲਾਂ ਦੀ ਤੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਉਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਨਾ ਕਿ ਅਸਲ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਸਾਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਮੁਕੱਯਦ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੱਕ। ਇਹ ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ ਕਿ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੀ। ਨਹੀਂ, ਇਹ ਮੇਰਾ ਅਸੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸਲ 'ਚ ਹੈ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੂਲ। ਲੇਕਿਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮੈਂ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਕਰ ਲਓ ਅਪਲਾਈ। ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਿਆ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਆਨ ਕੀਤਾ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਲਓ ਕਿ ਇਬਨ ਮਰੀਮ ਤੁਮ ਮੇ ਨਾਜ਼, ਇਹਨੂੰ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਤੇ ਗੱਲ ਸੁਣ ਲਓ। ਕਰ ਲਓ ਅਪਲਾਈ। ਕਸਮ ਖਾਦੀ, ਕਸਮ ਠੀਕ ਹੈ, ਕਸਮ ਖਾਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਨਾ ਕਰਨੀ। ਫਿਰ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ ਮੈਂ ਤਵੀਲ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ, ਕੀ ਪੁੱਛਣਾ ਜੀ? ਮੈਂ ਕਹਿਣ ਤੇ ਡਿਆ ਵਾਂ ਕਿ ਕਸਮ ਖਾ ਕੇ ਸਹਾਬਾ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਤੁਮ ਮੇ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਗੇ। ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੀ ਹੈ ਜੀ? ਸਵਾਲ ਪੁੱਛੋ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਕਿੱਥੇ ਤਵੀਲ ਕਰ ਰਿਹਾ? ਤੁਸੀਂ ਤਵੀਲ ਇਹ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹੁਣ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਆਉਣਗੇ। ਸਹਾਬਾ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੁਰਬੇ ਕਿਆਮਤ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਅਗਰ ਹੋਣਾ ਤੇ। ਇਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਤੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਓ। ਉਹ ਇਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਹਦੇ 'ਚ? ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕਿਉਂ ਕੀਤੀ ਹੈ? ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਨਹੀਂ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਦੂਜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ। ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾ ਨਾ, ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਜਿਹੜੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹੋ ਤੁਸੀਂ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਦੇ ਤੇ ਰਹਿ, ਜਾਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਮੈਨੂੰ ਕਿਆਮਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ। ਜੇ ਨਹੀਂ ਉਹਦੇ 'ਚੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਿਖਾ ਸਕਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਵਾਲੀ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸਾਂ ਤੋਂ ਕਿਆਮਤ ਮੰਨਦਾ। ਨਹੀਂ, ਉਹ ਭਾਈ ਜਾਨ ਗੱਲ ਸੁਣ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਹਾ ਵੇ ਨਬੀ ਨੇ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਦੀ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਦੇਖੋ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਆਮਤ ਸਹਾਬਾ 'ਚ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਕਿਆਮਤ ਵਿਖਾ ਦਿਓ ਫਿਰ ਮੈਨੂੰ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਤਵੀਲ। ਨਹੀਂ, ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਤਾਂ ਕਿਆਮਤ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਜਿਹੜਾ ਤਾਹਿਰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਲਿਖਿਆ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਹੈ, ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਤੁਹਾਡਾ ਅਸੂਲ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ, ਮੈਨੂੰ ਆਨ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਰਿਹਾ ਇਸ ਹਦੀਸ ਤੇ, ਤੇ ਇਸ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਲਿਖਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿਆਮਤ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ। ਤੁਸੀਂ ਕਿੱਦਾਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਕਿ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ 'ਚ ਕਿਆਮਤ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਹੀ ਅਸੂਲ ਦੇ ਥੱਲੇ ਆ ਗਏ ਹੋ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਥੱਲੇ ਆਇਆ, ਤੁਸੀਂ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਤੁਸੀਂ ਕਿਆਮਤ ਹੋਰ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹੋ, ਹੋਰ ਹਦੀਸ 'ਚੋਂ ਕਿਆਮਤ ਲੈ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਹਦੀਸ 'ਚ ਪਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਇਹ ਆਦਨ ਪੇ ਤਾਹਿਰ ਭਾਈ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਜਿਲੇ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਸਮ ਖਾਣ ਨਾ ਉਹਦੀ ਤਾਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਔਰ ਇਹ ਆਦਨ ਪੇ ਕਿ ਇਹ ਗੱਲ ਕਿਹਨੂੰ ਆਖ ਰਹੇ ਨੇ? ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈहि ਵਸੱਲਮ ਕਿਹਦੇ ਕਸਮ ਖਾ ਰਹੇ? ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ। ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਕੇ ਕਸਮ ਖਾ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਈਸਾ अलैहि सलाम ਸਹਾਬਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ ਆਦੋ ਜੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਤਾਵੀਲ ਹੈ।
ਨਹੀਂ ਹਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤਵੀਲ ਕੀਤੀ ਇਹਦੇ ਚ ਦੱਸੋ कि साहबा च नहीं ईसा सलाम आए, अगर साहबा च नहीं आए खत्म होगी गल फिर। ਵੇਖੋ ਜੀ ਪਹਿਲੇ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਮੰਨੋ ਇਨਕਾਰ ਕਰ ਦਿਓ ਨਹੀਂ साहबा च नहीं ਮੈਂ आए ਤੁਹਾਨੂੰ ना, ਜੋ ਦੱਸ ਰਿਹਾ साहबा च नहीं आए ना। ਜਾਂ ਬਾਈ ਇੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਮਿੰਟ ਜੀ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਮੈਂ ਹਦੀਸ ਸ਼ਰੀਫ ਦੇ ਕਿਸੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਦੀ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਦੱਸ ਰਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਕਿੰਨੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਨੇ ਜਿੱਥੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਈਸਾ अलैहिस्सलातु वस्सलाम कुर्ब क़यामत ਆਣਗੇ। ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੂਸਰੀ ਹਦੀਸ ਵੱਲ ਜਾ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਐਸੀ ਹਦੀਸ ਦੀ ਤਾਵੀਲ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਫਿਰ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਇਹਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਇਹਨੂੰ ਮਿਨੋਅਨ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਿਹਾ, ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ। ਸਹਾਬਾ ਬਹੁਤ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਨਾ, ਉੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨਾ? ਇੰਜ ਹੀ ਮੰਨ ਲਓ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਫਿਰ। ਹਾਂਜੀ ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੂਜੀਆਂ ਹਦੀਸਾਂ ਮੌਜੂਦ ਨੇ ਸਹਾਬਾ ਦੇ ਨਾਲ ਬੋਲੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਤੇ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮੁਕਾਲਣ ਦਿਓ ਆਪਸ ਚ, ਫਿਰ ਰਠੌਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਕਲੀਅਰ ਕਰ ਲਿਓ। ਵੇਖੋ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈਗੀ ਆ ਬੜੀ ਲੰਬੀ ਹੋ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਇਹ ਕੱਜ ਵੈਸੀ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰ ਲਓ। ਗੱਲ ਹੈਗੀ ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਇੱਕ ਮਿੰਟ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹਦੀਸ ਦਾ ਫਰਮਾਨ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਕਿ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਮਾਇਆ ਕੀ ਗਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਖਿਤਾਬ ਕੀਤਾ, ਜਦੋਂ ਖਿਤਾਬ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਜਿਹੜੇ ਸਹਾਬਾ ਕਰਾਮ ਨੂੰ ਕਰਦੇ ਸੀ ਨਾ ਤੇ ਉਹ ਖਿਤਾਬ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ, ਉਹ ਪੈਗਾਮ ਪੂਰੀ ਉਮਤ ਵਾਸਤੇ ਹੁੰਦਾ। ਯਾ ਭਾਈ ਇਹ ਤਾਂ ਤਵੀਲ ਹੋ ਗਈ ਨਾ। ਇਹ ਕਿੱਥੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਇਹ ਕਸਮ ਦੇ ਕੇ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਇਹ ਸਹਾਬਾ ਵਾਸਤੇ ਗੱਲ ਹੈ। ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ। ਕਸਮ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਖਾਦੀ ਆ? ਕਸਮ ਹੈ ਕੱਢੋ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ, ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ ਦੱਸੋ? ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਦੀ ਕਸਮ ਖਾਦੀ? ਕੱਢੋ ਦੇ ਸ਼ਰੀਫ ਨਾ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ, ਜਿਹੜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਗੱਲ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਫਰਮਾਈ ਹੈ ਸਾਰੇ ਮੁਮੀਨ ਵਾਸਤੇ ਹੈ, ਇਸੇ ਹੁੰਦੇ ਤਵੀਲ ਆਦੇ ਨੇ ਵੀ ਤਵੀਲ ਆਪਣੀ ਜ਼ਾਤ ਦੇ। ਇਹ ਤੇ ਤਵੀਲ ਉਹ ਨਹੀਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਹੈ ਆ, ਇਹ ਤਵੀਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਫਿਰ ਮੰਨੋਵਾਨ ਤੇ ਨਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਤੇ ਤਵੀਲ ਹੋ ਗਈ। ਉਹ ਭਾਈ ਤਵੀਲ ਕਿਧਰੋਂ ਹੋ ਗਈ? ਮੰਨੋਵਾਨ ਨਹੀਂ ਅਸੀਂ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਜ਼ਿਆ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਹੈ ਅੱਛਾ ਗੱਲ ਮੌਜ਼ੂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਈਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੀ ਮਰਜ਼ੀ ਕੱਜ ਵੈਸੀ ਕਰੀ ਜਾ ਤੁਸੀਂ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਨਹੀਂ। ਮੌਜ਼ੂ ਨੂੰ ਬਦਲੀਏ ਜਾਂ ਮੌਜ਼ੂ ਨੂੰ ਬਦਲੋ ਤੇ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਜੀ अस्सलाम वालेकुम जी, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਮੌਕਾ ਦੇ ਦਿਓ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਹੈ। जी अस्सलाम वालेकुम ताहिर भाई को मेरा सवाल है। जी कितना ना सवाल है? सॉरी ताहिर भाई देन या अदील भाई देन, कोई भी देन ਜਿਹੜੇ ਇੱਥੇ ਬੈਠੇ ਨੇ। अच्छा ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕਿ ਇਹ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ, ਮੈਂ ਜੀ ਇਹ ਕੌਣ ਨੇ? ਮੈਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਤਾਰੀਫ ਦੱਸ ਦੇਣ ਤੇ। ਅੱਛਾ ਜੀ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਮਿਊਟ ਕਰ ਲਓ ਜ਼ਰਾ ਫਿਰ। ਜੀ ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। ਹਾਂ ਜੀ ਤਾਹਰ ਭਾਈ ਦੱਸੋ जी। हजरत मिर्ज़ा गुलाम अहमद कादियानी अलैहिस्सलाम ये जमात अहमदिया दे बानी ने और ये ਉਹੀ ਮਸੀਹ ਔਰ ਮਹਦੀ ਮੌਦ ਨੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਹ ਨਬੀ ਨੇ? ਜੀ ਅੱਛਾ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਵਹੀ ਵੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਤੇ ਉਹ ਵਹੀ ਦੀ ਕਿਤਾਬ ਕੁਛ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਨਹੀਂ ਕਿਤਾਬ ਵਹੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ ਵਹੀ ਤੇ ਕੁਝ ਤੇ ਵਹੀ ਕੀ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੋਈ ਹੈ? ਜੀ ਜਿਵੇਂ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਤੇ ਵਹੀ ਨਾਜ਼ਿਲ ਹੁੰਦੀ ਸੀ ਦੱਸਦੇ ਸੀਗੇ। ਇਹ ਇੱਕ ਹੀ ਸਵਾਲ ਹੀ ਜੀ, ਬੜਾ ਲੰਬਾ ਹੈ। ਤਾਂ ਇਸ ਸਵਾਲ ਦਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿੱਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਅੱਗੋਂ ਫਿਰ 3-4 ਕਰ ਛੜੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ? ਸਰ ਮੇਰੇ ਜਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦਿਓ ਨਾ ਸਵਾਲਾਂ ਦੇ ਜਵਾਬ। ਮੈਂ ਤੇ ਐਡੇ ਵੇਲੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੈਠੇ ਆ। ਨਹੀਂ ਵੇਲੇ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਬੈਠੇ? ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਦੀਨ ਵਾਸਤੇ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਵੇਲੇ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਵੇਲੇ ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੇ ਕਿੰਨੇ ਸਵਾਲ ਨੇ ਟੋਟਲ? ਗੱਲ ਸੁਣੋ ਤਾਹਰ ਸਾਹਿਬ, ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਵਾਲ ਏ ਲੇਕਿਨ ਲੰਬਾ ਏ। ਜਿਵੇਂ ਹਜ਼ਰਤ ਮੈਂ ਉਹੀ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਦਿਲ ਭਾਈ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਗੱਲ ਜ਼ਰਾ ਪਲੀਜ਼। ਆਪਣਾ ਟਾਈਮ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਖਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਐਸੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ। ਸਵਾਲ ਮੈਂ ਵੀ ਬੜਾ ਵੇਖਾਂਗਾ ਉਹਨਾਂ ਟਾਈਮ ਹੋਇਆ ਤੇ ਮੈਂ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕੰਟੀਨਿਊ। ਮੈਂ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਪੁੱਛਿਆ ਕਿ ਟੋਟਲ ਸਵਾਲ ਕਿੰਨੇ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ? ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਹੀ ਨਾ ਪਰਚੀ ਕੋਲ ਹੀ ਹੋਣੀ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਲਿਖਿਆ ਦਿਲ ਭਾਈ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਚਲਾ ਗਿਆ। ਨਹੀਂ ਪਰਚੀ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਦਿਮਾਗ ਤੋਂ ਹੀ ਸਵਾਲ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਹਾਂਜੀ ਮੈਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਲੀ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦੋ ਅਦੀਲ ਭਾਈ ਇੱਕ ਮਿੰਟ। ਇਹ ਗੁਲਾਮ ਹਜ਼ਰਤ ਮਿਰਜ਼ਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਸਾਹਿਬ ਕਿੱਥੇ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਈ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਂਬਰਸ ਵੀ ਹੈ ਨੇ? ਜੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ। ਇੱਕ ਆਦਮੀ ਪੈਦਾ ਹੋਏ। ਹਾਂਜੀ ਕਿੱਥੇ ਨੇ? ਅਸੀਂ ਮਤਲਬ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਭਾਈ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਨਾਮ? ਇਹ ਕਾਦੀਆਨ ਚ ਪੈਦਾ ਹੋਏ ਸਨ ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਵੀ ਹੈ ਵੇ। ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਫੈਮਿਲੀ ਹੈ ਤੇ ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੀਦਾਰ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਮਤਲਬ ਦੇਖਦੇ ਹੋ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ? ਜੀ ਮੁਲਾਕਾਤ ਵਗੈरह ਜਾਂ ਐਸੇ? ਜੀ ਬਿਲकुल। ਅੱਛਾ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਫਰਮਾਇਆ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ ਨਬੀ ਬਣਾ ਕੇ? ਹਾਂਜੀ
ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫਿਰ ਅੱਗੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਕੁਝ ਬਤਾਇਆ ਕਿ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਜੋ ਭੇਜਿਆ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸ ਮਕਸਦ ਵਾਸਤੇ ਭੇਜਿਆ ਸੀ? ਜੀ ਮੈਂ ਦੱਸਣਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਭੇਜਿਆ। ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾ, ਜੋ ਮਕਾਮ ਮਸੀਹ ਮੌਦ ਦਾ, ਮਹਦੀ ਮੌਦ ਦਾ ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਫਰਮਾਇਆ ਹੈ ਹਦੀਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਹੀ ਮਕਾਮ ਮੰਨਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਨਾ ਘੱਟ ਤੇ ਨਾ ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਧ। ਇਹ ਨਬੀ ਪਾਕ ਦਾ ਮਕਸਦ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਮਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਅਲੱਗ ਹੀ? ਜੀ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ ਜਾਂ ਵੈਸੇ ਮਤਲਬ ਇਹ ਆਪ ਹੀ ਮਤਲਬ ਕੋਈ ਉਮਤ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਅੱਗੇ ਉਮਤ ਹੈ? ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਨੇ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਮੈਂ ਨੀਚੇ ਰਹਿਣਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਖਬਰ ਦਿੱਤੀ ਸੀ ਫਰਮਾਇਆ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਫਰਮਾਇਆ ਨਾਲ ਕਿ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਡਾ ਇਮਾਮ ਤੁਹਾਡੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਚ ਕੋ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸ਼ੋ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਹੇ ਜੀ ਭਾਈ। ਅੱਗੇ ਮੈਂ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੱਗੇ ਹੈ ਦਿਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਗੱਲ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਜ਼ਰਾ। ਦਿਲ ਭਾਈ ਫੋਨ ਤੇ ਕਰ ਲੱਗੇ ਹੋ ਕਿ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ? ਨਹੀਂ ਉਹ ਜਵੇਦ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਆਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਤੇ ਉਹ ਆਏ ਨਹੀਂ ਹੈ। 2-3 ਭਾਈ ਮੈਂ ਵੀ ਸਵਾਲ ਕਰਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਜੀ? ਹੋਵੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਦੂਸਰੇ ਦੋਸਤਾਂ ਨਾਲ ਖਤਮ ਕਰ ਲਾਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਲੰਮਾ ਜੇ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਮਾ ਜੇ। ਚਲੋ ਬਾਬਰ ਭਾਈ, ਤੁਸੀਂ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਦਾ ਸਵਾਲ ਦਾ ਜਵਾਬ ਦੇ ਦਿਓ ਪਹਿਲੇ। ਚਲੋ ਕੀ ਤੁਹਾਡਾ ਹੋ ਗਿਆ ਕੰਪਲੀਟ ਭਾਈ? ਮੈਂ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਸਵਾਲ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨੂੰ ਦੇ ਦਿਓ। ਨਹੀਂ ਦਿਲ ਭਾਈ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਨਾ ਬਹੁਤ ਲੰਬਾ ਹੈ ਤੇ ਮੈਂ ਤਾਂ ਵਸੇ ਨਾ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਦਿਲ ਭਾਈ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡੋ, ਤੁਸੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਇਜਾਜ਼ਤ ਲੈ ਲਓ। ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂ ਗੱਲ। ਹਾਂਜੀ ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਨਾਲ ਮੈਂ ਕਰ ਲਾਂਗਾ। ਬਾਬਰ ਭਾਈ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਕਰ ਲਿਆ, ਜਿਹੜਾ ਠੋਰ ਭਾਈ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਜੀ, ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ ਕੰਪਲੀਟ ਜੀ। ਟੀ ਵਾਜ਼ ਫੈਨ ਭਾਈ, ਟੀ ਵਾਜ਼ ਫੈਨ ਸੌਰੀ ਮੈਨੂੰ ਪੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਾਮ ਕੀ ਹੈ? ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਭਾਈ, ਫੈਂਟੈਸਟਿਕ ਓਕੇ। ਅੱਛਾ ਆਈ ਯਾਦ ਇੰਡੀਅਨ ਫੌਜੀ ਜਿਹੜਾ ਫੜਿਆ ਗਿਆ ਸੀ? ਹਾਂਜੀ ਉਹ ਨਾਮ ਸੇ ਰੱਖਿਆ। ਠੀਕ ਹੈ ਅੱਛਾ ਇਹ ਕਿੰਨਾ ਅਰਸਾ ਪਹਿਲੇ ਮਿਰਜ਼ਾ ਸਾਹਿਬ ਆਏ ਨੇ ਦੁਨੀਆ ਤੇ? ਅੱਜ ਤੋਂ ਇਹ 1935 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਸੌਰੀ 1835 ਚ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਅੱਛਾ ਇਹ ਮਤਲਬ ਹੁਣ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ? ਜੀ 140 ਸਾਲ ਹੋ ਗਏ ਨੇ ਇਸ ਜਮਾਤ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਹੋਇਆ। ਅੱਛਾ 140 ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਔਰ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜਮਾਤ ਅਹਿਮਦੀਆ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ 213 ਮੁਲਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਹੈ। हाँ मैं देखे अक्सर ये असल च अंग्रेज़ा ने तो बनाया ये टिकटॉक ये वो लोगों ने इंटरटेनमेंट वास्ते तो होर कई चीज़ां वास्ते बिजनेस वास्ते, लेकिन अजकल असी साडे लोग अहमदी हो गए या साडे ਹੁਣ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਜਿਹੜੇ ਅਹਿਮਦੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ? ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਅਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿਣਾ? ਅੱਛਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੀ ਕਹਿੰਦਾ। ਅੱਛਾ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਨੂੰ ਕੀ ਸਮਝਦੇ? ਨਹੀਂ ਕਈ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਦਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ ਨਬੀ ਪਾਕ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਦੇ ਉਮਤੀ ਹੈਗੇ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਨਬੀ ਮੰਨਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਖਰੀ ਰਸੂਲ ਮੰਨਦੇ। ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਸਮਝਦੇ ਹੋ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਣਾ। ਹਾਂਜੀ ਮਿਹਰਬਾਨੀ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ, ਤੁਸੀਂ ਸਾਨੂੰ ਉਹੀ ਸਮਝਦੇ ਹੋ। ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਕਿਸੇ ਦਾ। ਹਾਂਜੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਭਾਈ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਇਹ ਹੱਕ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਇੱਕ ਸ਼ਖਸ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਿੰਦਾ, ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉਹਨੂੰ ਆਖੇ ਕਿ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਹ ਹੱਕ ਅੱਲਾਹ ਨੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਵੈਸੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕੌਣ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਗੁਲਾਮ ਅਹਿਮਦ ਕਾਦੀਆਨੀ ਤੇ ਈਮਾਨ ਲਿਆਵੇ ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ? ਵਸੱਲਮ ਦੀ ਹਦੀਸ ਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉਹ ਹੋਵੇ ਜਿਹੜਾ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਬੀਹਾ ਖਾਏ, ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਜੈਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ। ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਮੈਂ ਗਵਾਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ ਅੱਲਾਹ ਇੱਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਜਿਹੜਾ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ, ਮੈਂ ਉਹ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਰਸੂਲ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਜ਼ਬੀਹਾ ਖਾਏ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਡੇ ਕਿਬਲਾ ਦੀ ਤਰਫ ਮੂੰਹ ਕਰਕੇ ਸਾਡੇ ਜੈਸੀ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਹਾਂ ਵੇ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਗਰਦਾਨੀ ਮਤ ਕਰੋ, ਜਿਹਦੇ ਚ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਮਝੋ। ਤੇ ਫਿਰ ਇਹ ਕਿਉਂ ਹੈ ਮੁਸਲਮਾਨ ਕਹਾ ਜਾਂਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿੰਦਾ ਅਸ਼ਹਦੁ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇਲੱਲਾਹ ਵ ਅਸ਼ਹਦੁ ਅੰਨਾ ਮੁਹੰਮਦਨ ਅਬਦੁਹੂ ਵ ਰਸੂਲੁਹੂ? ਇਹ ਪੜਨ ਵਾਲਾ ਮੁਸਲਮਾਨ ਹੋਏਗਾ ਜਾਂ ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਉਹ ਹੋਏਗਾ ਮੁਸਲਮਾਨ? ਇਹ ਤੇ ਕਲਮਾ ਤੇ ਪਹਿਲੇ ਵੇ ਨਾ, ਬਾਕੀ ਜਿਹੜੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਨਬੀ ਕਰੀਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਬਿਆਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਹਜ਼ਰਤ ਮੁਹੰਮਦ ਮੁਸਤਫਾ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਕਹਿ ਰਹੇ ਨੇ। ਆਪ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦੀ ਤੇ ਵੈਲਿਊ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਛੱਡੋ ਪਰਾਂ। ਅੱਛਾ ਕੋਈ ਮਿਊਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਨਾ ਤੇ ਮਿਊਟ ਨਾ ਕਰੇ, ਜੇ ਉਹ ਆਪ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਫਿਰ ਤੇ ਠੀਕ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਉਹ ਖੁਦ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਖੁਦ ਕਰ ਰਿਹਾ ਜੀ, ਆਵਾਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਸਤੇ। ਜੀ ਮੇਰੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਅਰਜ਼ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਮੇਰੀ ਕੀ ਔਕਾਤ ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ?
अल्लाह के नबी ने तो हमेशा यही फरमाया सी, यही कलमा पढ़ाया, अशहदु ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। बिल्कुल ठीक है, हर ये नहीं मुसलमान फरमाया कि किबला इधर होना चाहिए या किवें जिवें तुसी फरमाया होनी उवें होना चाहिए या नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दी हदीस है मेरे भाई, रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਰੂਹਗਰਦਾਨੀ ਨਾ ਕਰੋ, ਇਸ ਗੱਲ ਤੋਂ ਇਹਦਾ ਜ਼ਿੰਮਾ ਅੱਲਾਹ ਔਰ ਉਹਦੇ ਰਸੂਲ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਉਵੇਂ तो काफी चीज़ां फरमाइयां कि एक अच्छा मुसलमान होने वास्ते की जरूरी है तो बाद है ना, वो तो कैटेगरी है, क्योंकि दीन या मुल्क कोई गलत नहीं होंदा, ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਉੱਥੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਜੀ ਜੀ ਬਿਲਕੁਲ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲੇ ਫਰਮਾਇਆ, ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਝ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਡਾਂਸ ਕਰ ਰਹੇ ਸੀ, ਤੇ ਉਹ ਦੀਨ ਨਹੀਂ ਗਲਤ, ਉਹ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਆਦਿਲ ਭਾਈ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਤੇ ਉਹ ਮਤਲਬ ਉਹਨੂੰ ਦੀਨ ਨੂੰ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ ਲੋਕ ਗਲਤ ਨੇ, ਦੀਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਦੀਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਦੀਨ ਗਲਤ ਤੇ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਦੀਨ ਨੂੰ ਗਲਤ ਕੌਣ ਕਹਿੰਦਾ ਜੇ? ਦੀਨ ਤੇ ਗਲਤ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਦੀਨ ਦੀ ਹਾਲਤ ਵਿਗਾੜ ਛੜੀ ਹੈ। ਕਰੋ ਯਾਰ, ਮੈਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਜਵਾਬ ਦਿਓ ਨਾ। ਗੱਲ ਇਹ ਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਦੋਂ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਏ ਕਿ ਦੀਨ ਗਲਤ ਏ? ਮੈਂ ਤੇ ਆਨਾ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋ ਰਿਹਾ ਇਹ ਗਲਤ ਏ। ਮੈਂ ਤੇ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਉਹ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਦੀਨ ਗਲਤ ਨਹੀਂ, ਠੀਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਨਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੁਣ ਮੈਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮੁਖਾਤਬ ਕੀਤਾ, ਮੇਰੀ ਸੁਣਨੀ ਪੈਣੀ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਪੁੱਛ ਲਵੋ ਤੁਸੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਅਰਬਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਲਕੁਲ ਇਸ ਤੋਂ ਹਟ ਕੇ ਵੇ ਮੈਂ ਸਾਊਦੀਆ ਅੱਜ ਤੋਂ 20 ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਰਿਹਾ ਵਾਂ, ਤੇ ਉੱਥੇ ਇਹ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਸਾਡੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਉਂ ਇਹ ਕੁਝ ਹੋ ਰਿਹਾ? ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਨਾ ਰਸਮਾਂ ਨੇ, ਤੇ ਇਹ ਕਲਮਾ ਤੇ ਨਾ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਮੁਹੰਮਦ ਰਸੂਲullah ਤੇ ਨਾਰੇ ਤੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਕਿ ਅਸੀਂ ਮੁਸਲਮਾਨ ਆ, ਤੇ ਡਾਂਸ ਤੇ ਨੱਚਦੇ ਤੇ ਟੱਪਦੇ ਤੇ ਨਾਲ ਭੁੜਕਦੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੜਕੇ ਉਸ ਟਾਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਭੁੜਕੇ ਉਸ ਟਾਣੀ ਤੇ ਕਦੀ ਬਾਜ਼ੀਆਂ ਪੇ ਮਾਰਦੇ ਨੇ, ਤੇ ਕਦੀ ਲਾਲਾ ਤੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਦੇ ਹੱਥ ਫੜ ਕੇ ਤੇ ਛਈਆਂ ਪੇ ਕਰਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਤੇ ਇਸਲਾਮ ਦੀ ਤਲੀਮ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਰਸੂਲ ਅਕਰਮ ਸੱਲੱਲਾਹੁ ਅਲੈਹਿ ਵਸੱਲਮ ਨੇ ਜਿਹੜੀ ਤਲੀਮ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਹਟ ਕੇ ਵੇ। ਮੈਂ ਜ਼ਿਆ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਆਖਿਆ ਬਿਲਕੁਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਠੀਕ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 'ਚ ਇਹ ਗੱਲ ਦੀ ਆਈ ਸੀ। ਨਹੀਂ, ਮੈਂ ਵੀ ਉਹੀ ਕਿਹਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ, ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਗੱਲ ਸਮਝ ਲਈ ਸੀ। ਮੈਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨੀ ਮੁਸਲਮਾਨ ਜਿਹੜੇ ਨਾ ਸਾਡੇ ਮੁਲਕ 'ਚ ਰਹਿੰਦੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਤੁਸੀਂ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ ਨਾ ਬਿਲਕੁਲ ਠੀਕ ਫਰਮਾ ਰਹੇ ਹੋ। ਕੋਈ ਮਤਲਬ ਜਿਹੜਾ ਸਿਰਫ ਅਸੀਂ ਨਾਂ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਣੇ ਕਲਮਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲੇ ਸਾਡੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕੰਮ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਕਹਿ ਦੇਣਾ ਹੈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਇਹ ਜੀ ਮੈਕਡੋਨਲਡ ਨਾ ਖਾਓ, ਇਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦਾ, ਤੇ ਫਲਾਨਾ ਨਾ ਪੀਓ, ਇਹ ਬੋਤਲ ਨਾ ਪੀਓ, ਤੇ ਇਹ ਪੈਪਸੀ ਦੀ ਉਹ ਯਹੂਦੀਆਂ ਦੀ ਹੈ। ਤੇ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹਲਾਲ ਆ, ਤੇ ਹੋਰ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਾਨੂੰ ਵੇਚਣੀ ਪੈਂਦੀ। ਵੈਸੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਅਜੀਬ ਲੱਗਦੀ ਹੈ। ਕਿਆ ਮਤਲਬ ਹੈ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਆ, ਮਾਲਟਿਆਂ ਦੇ, ਦਾਲਾਂ ਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦੇ ਵੀ ਮਜ਼ਹਬ ਹੁੰਦੇ ਨੇ? ਨਹੀਂ, ਇਹ ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਸਾਡੀ ਸੋਚ ਖਰਾਬ ਨੇ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਨੇ ਖੋਲੀਆਂ ਨਾ ਮੌਲਵੀ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ, ਸਾਡੇ ਮੌਲਵੀਆਂ ਨੇ, ਇਹ ਸਿਰਫ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਚੱਕਰ ਹੈ ਸਾਰਾ। ਬਾਕੀ ਦੇਖੋ ਕਿਸੇ ਦਾ ਵੀ ਖਾਣਾ ਪੀਣਾ ਹਲਾਲ ਜਾਂ ਹਰਾਮ ਨਹੀਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਸਕਦੇ। ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਖਾਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਦਿਲ ਨਹੀਂ ਮੰਨੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਖਾਓ। ਤੁਹਾਡੀ ਅਸੀਂ ਪਾਊਡਰ ਮਿਲਾ ਦੁੱਧ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪੀਂਦੇ ਆ, ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਹਰਾਮ ਪਿਲਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਠੀਕ ਹੈ ਸਾਡੇ ਵਾਸਤੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਸਮਾਂ ਖਾ ਕੇ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਸਮਾਨ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ ਭਾਈ, ਇਹ ਖਾਲਿਸ ਦੁੱਧ ਆ, ਖਾਲਿਸ ਘੀ ਹੈ, ਖਾਲਿਸ ਸ਼ਹਿਦ ਹੈ, ਇਹ ਤਾਂ ਸਾਡੀ ਮੁਸਲਮਾਨੀਅਤ ਆ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਰੋਜ਼ੇ ਆ ਗਏ, ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਗੱਲ ਦੱਸੋ ਕਿ ਹਰਾਮ ਇਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚ, ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ ਤੇ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਕਹਾਂਦਾ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ ਦੇ ਔਰ ਇੰਡੀਅਨ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ ਦੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਡਾਂ 'ਚੋਂ ਹਰਾਮ ਵੜ ਨਹੀਂ ਗਿਆ ਤਕਰੀਬਨ, ਪਾਕਿਸਤਾਨੀਆਂ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆਵੇ ਉਂਝ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਕੁਤਾਈਆਂ ਨੇ, ਸਾਡੀ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਸਿਖਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਸਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਇੰਡੀਅਨ ਹੋਵੇ, ਬੰਗਲਾਦੇਸ਼ੀ ਹੋਵੇ, ਕੋਈ ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਦੇਖੋ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਨੂੰ ਕੋਈ ਰੋਕਣ ਵਾਲਾ ਸਮਝਾਉਣ ਵਾਲਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਜਿਹਦਾ ਮਰਜ਼ੀ ਦਿਲ ਕਰੇ ਉਹ 5000 ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਕਿਰਾਏ 'ਤੇ ਲਵੇ ਤੇ ਉਹ ਖੋਲ ਕੇ ਬਹਿ ਜਾਵੇ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਖੋਲੇ, ਉਹ ਚਾਹੇ ਹਲਾਲ ਵੇਚੇ ਹਰਾਮ ਵੇਚੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਣਾ। ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਭਾਈ, ਇੱਕ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਹਿਸਟਰੀ ਵੱਲ ਜਾਓ, ਪਿੱਛੇ ਜਾਓ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਜਦੋਂ ਅੰਬੀਆ ਨੂੰ ਘੱਲਦਾ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਟਾਈਮ ਹਾਲਤ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੋ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ,